नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वन्दे विश्वम्भरपदकमलं खण्डितकलिजुग जनमलं सौरभकर्षित निजजन मधुपम् करुणाखण्डित विरहवितापम् नाशितहृद्गतमायतिमीरम् वरनिजकान्ता जनतामचिरम् राधामोहन कल्पितविलोभम् सतत विराजित निरुपमशोभम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये तमामि देवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रीतवतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भगवतो स्वरूपम् हे राधे ब्रजदेविके चललिते नन्द सुनकुत श्रीगोवर्धन कल्पपादपतले कालिन्दिवन्ने कुत होसुन्तामिति सर्वत ब्रजपुरे खेजैर्महाविहुलो वन्दे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीवगोपालको हरतं संसारं द्रुततरमसारं सुरपते हरतं पापनं विततिमपरं जादवपते औदीननाथ नीत चरणो निश्चितमिदं जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाई तुलसी निर्भय प्रियाई केशवस्य च कृष्ण भक्तिपदे देवी सत्यवती नमो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे सर्वाग्री मरस्मदीय कृपात् पद्मचित विलास वैष्णव कुलचूड़ामणि नेत्रलाभ विष्णु विष्णुपादष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रवण परजट गोस्वामी गुरु महाराजे रातुल श्री चरण कमले भक्ति पूर्ण प्रणाम निवेदन करे अहित की करुणा भिक्षा प्रार्थना करी नेत्रलाभ विष्णु विष्णुपादष्टोत्तर शतश्री भक्ति वेदांत श्रवण गोस्वामी महाराज परम गुरुदेव मित्रलाभ कृष्ण भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी ठाकुर जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्री प्रभुपाद श्री चरण कमली भक्ति पूर्ण प्रणाम निवेदन करे अहित की करुणा भिक्षा प्रार्थना करे वंचे आशीन पूजनीय वैष्णव वृंदम भक्तिमती मातृवृंदा सकल के मार तथा सम्मान अभिवादन जन सकलीर के जो अहित की करुणा भिक्षा प्रार्थना करी परम दयाल गौर नित्यानंद प्रभु श्री गौर राधा विनोद बिहारी जी श्री गिरिराज महाराज श्री चरण कमली दाशीर्वाद भक्ति पूर्ण प्रणाम निवेदन करे अहित की करुणा भिक्षा प्रार्थना करे शास्त्री बोलছেন जानीश सर्वभूतानां तस्संजागर्ति संयमी जस्संजागर्ति भूतानि
সা নিশা পশ্যতে মন। বলেছেন জানিস সর্বভূতানাং। জানিস সর্বভূতানাং মানে নিশা মানে কি? রাত্রি। বলছেন যখন জগতের জীব, রাত্রি জগতের জীবের কাছে, আমরা তো রাত্রি ঘুমাই, তৎসং জাগর্তি সংযমী, তখন সংযমী জীবরা জেগে আছে, সাধু পুরুষেরা জেগে আছে। জানিস সর্বভূতানাং তৎসং জাগর্তি সংযমী। যখন জগৎ জীবের কাছে রাত্রি, জগতের জীব ঘুমিয়ে আছে, তখন সংযমী পুরুষ সাধু সন্তগণ জেগে আছে। যস্যং জাগর্তি ভূতানি, আর যখন জগতের জীব জেগে আছে, সা নিশা পশ্যতে মন, আর তখন সাধু সন্তগণ ঘুমিয়ে আছে। তাহলে মানে এর কথাটির সারবস্তু কি হলো? কথাটির সারবস্তু এই যে যে বিষয় প্রত্যাহার করে, যে বিষয় থেকে সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হয়ে জীবকে হরিভজন করার কথা, সেখানের জীব কিন্তু সেই বিষয়ে ভোগে জেগে আছে, বিষয় ভোগ করছে। কিন্তু সেই সমস্ত বিষয় থেকে আবার সাধু সন্তগণ সেগুলো আবার দূরীভূত হয়ে গেছে, অপসারিত হয়েছে বিষয় থেকে। এই জন্য বলছেন জাগর্তি ভূতানি। আর জগতের জীব দেখুন বসে ভোগে, বিষয় ভোগে উন্মত্ত। হরিভজনে কিন্তু সময় নেই, হরিভজন করার সময় আমাদের মধ্যে নেই। তাই আমরা দুপুরে শ্রবণ করেছিলাম হরে কৃষ্ণ। দুপুরে আমরা শ্রবণ করেছিলাম রূপ গোস্বামী প্রভুর উপদেশামৃত থেকে যে যে 6টি গুণ আমাদের কথা আমরা যৎকিঞ্চিৎ শ্রবণ করেছিলাম, সকলে শ্রবণ করেন নাই। যে 6টি গুণ আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে থাকা প্রয়োজন। 6টি গুণ। জায়গা জায়গা নেই, যা পেয়েছেন তাই বসে যান। এখানে বাড়ালে ওর জায়গা বাড়বে নাকি? ওই তো বসেন, গরমকাল শীতকালে ঠিক ছিল, বসে যান। ফ্যানের নিচে বসুন না, কি আছে? সেই 6টি গুণ কি কি? উৎসাহ, উৎসাহ চাই, নিশ্চয় মানে নিশ্চয়, নিশ্চয়তা, আর ধৈর্য। উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য, তত্ত্ব কর্ম প্রবর্তন মানে ভক্তিমূলক কর্ম করা। সঙ্গ ত্যাগ মানে অসৎ সঙ্গ ত্যাগ। তত বৃত্তি, বৃত্তিটা ভালো হওয়া চাই আমাদের। ষড়বি ভক্তি প্রসিদ্ধতি, এই 6টি গুণ যদি আমাদের মধ্যে থাকে তাহলে ভক্তি প্রসিদ্ধ প্রাপ্তি হবে আমাদের। যদি 6টি গুণ না থাকে ভক্তি প্রসিদ্ধ হবে না। তাই রূপ গোস্বামী পাদ ব্যাখ্যা করেছেন শাস্ত্রে। আমরা নিশ্চয়তার কথা শ্রবণ করেছিলাম। এখন আমরা শ্রবণ করব ধৈর্য। আমরা উৎসাহ এবং নিশ্চয়তার কথা আমরা দুপুরে শ্রবণ করেছিলাম কয়েকজন। এখন আমি শ্রবণ করব ধৈর্য। শ্রীপাদ বলছেন ভজনে ধৈর্যের আবশ্যকতা। হরিভজনে ভজনশীল ব্যক্তিগণের পক্ষে ধৈর্যের নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ধৈর্য চাই, প্রচন্ড ধৈর্য চাই। ধৈর্য গুণ যাহাদের আছে তাহারাই ধীর। ধৈর্য গুণ যাহাদের আছে তাহারা ধীর পুরুষ। ধৈর্য গুণের অভাবে মন চঞ্চল হইয়া ওঠে। ধৈর্য যদি না থাকে আমাদের মন চঞ্চল হয়ে যায়। কি হবে, এতদিন করলাম, এতই তো করছি, কিছুই তো হচ্ছে না, হ্যাঁ, নিরুৎসাহিত।
নিরুৎসাহিত ব্যক্তিদের উৎসাহ থাকে না, যাদের উৎসাহ আছে তাদের নিরুৎসাহ থাকবে না। তাই ধৈর্য গুণ যাহাদের নেই তাদের মন চঞ্চল হয়ে যাবে। ধৈর্য গুণ যাহাদের নেই তাদের মন চঞ্চল হয়ে যাবে। যাহারা ধৈর্যহীন তাহারা কোনো কার্যই করিতে পারেন না। যাদের ধৈর্য নেই তারা কোনো কার্যই করতে পারবে না। এই জন্য হরিভজনের ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ ধৈর্য প্রয়োজন আছে। হরিভজনের ক্ষেত্রে ধৈর্য গুণের দ্বারা সাধক আপনাকে আপনি বশ করিয়া জগৎকে বশ করে। ধৈর্যের দ্বারা আমাদেরকে নিজেদেরকে বশ করতে হবে, তারপরে জগৎকে বশ করা যাবে ধৈর্যের দ্বারা। তাই উপদেশামৃততে রূপ গোস্বামী পাদ দেখুন ধৈর্য কি করে আমাদের প্রবল হবে তা গোস্বামীগণ এখানে ব্যাখ্যা করেছেন। বাচো বেগম, যারা যারা আমরা বৈষ্ণব হতে চলেছি বা বৈষ্ণব হওয়ার খুব আশা আছে, বাক্যবেগ কন্ট্রোল করবে। এমন কিছু বলে দিলেন তার মনে ক্রোধ, আর এগুলো আমাদের বেশি হয়। আমরা সবসময় চাই এমন কিছু বলবো যেন তার উপরেই থাকি, নিচু যেন না হয়, নাকি? এমন কিছু কোনো সময় ঝগড়া হলো কখন বলবো আগে, বলে আগে কখন মন শান্তি হচ্ছে না, কখন বলবো, আর এমন কিছু বলবো যেন তার উপরেই থাকি আমি। এই বাক্যবেগ, এই বাক্যবেগ যদি থাকে তাহলে খুব সমস্যা আছে। প্রথমে রূপ গোস্বামী পাদ প্রথমে বলছেন বাচো বেগম, এই জন্য বৈষ্ণবদের বাক্যবেগ কন্ট্রোল করতে হবে। মিঠা ভাষা হতে হবে। কি ভাষী? মিঠা ভাষী হতে হবে। স্বচ্ছ প্রকৃতিত স্নিগ্ধ মাধুর্য তীর্থ বর্ণনাম। সাধুদের কথা যেন স্বচ্ছ প্রকৃতি হয়, ক্যাটক্যাটা কথা চলবে না। হ্যাঁ, খুব রুক্ষ কথা। অনেকে আছে, অনেক বৈষ্ণবদের রুক্ষ কথা, মিষ্টি ভাষী নাই। হ্যাঁ, কিন্তু আপনাদের কারণ নেই, আপনাদের প্রত্যেকেরই মিষ্টি ভাষী। তাই বাচো বেগম, বাক্যবেগ কন্ট্রোল করতে হবে। অনেকে বলে না, দেখো তিলকমালা করেছে এমন কথা বলে সহ্য হয় না। ঠিকই তো বলেছে, তিলকমালা করেছি মানে বাক্যবেগ কন্ট্রোল করতে হবে। তিলকমালাকে থোড়ি এমনি লোক দেখানোর জন্য, এর বিশেষ একটা পাওয়ার আছে তিলকমালা। আপনি তিলকমালা করে কোনো অশুভ কর্ম করুন, লোক বলবে দেখো তিলকমালা পরেও আবার এসব বলবেই। এটি জগতের, এটির মর্যাদা এটাই। তিলকমালাতে মানুষকে একটু সম্পূর্ণ মানে উচ্চ মর্যাদা তাদেরকে দেওয়া হয়, এটি বৈষ্ণবীয় চিহ্ন। তাই বাচো বেগম মনোবেগ মানে মনের দ্বারা কাউকে মনে মনে খুব গালি গালাজ দিয়ে, মনে বাক্যে বলি না কিন্তু মনে মনে ক্ষতি চাই। বাচো বেগম মনস ক্রোধ, ক্রোধ ক্রোধ ঠিক নয়। জিহা বেগ, জিহা মানে লোভ, জিহা লালসা ইতি উতি ধায় কৃষ্ণদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়। যার জিহা লালসা আছে সে কৃষ্ণকেও পাবে না। দেখুন, একটি বৈষ্ণব হতে গেলে কত কিছু তাকে দমন করতে হয়। এমনি তো বৈষ্ণবের 26টা গুণ বলেছেন, বৈষ্ণবের 26টা গুণ দেখতে হবে। কৃপালু অকৃত্রহ সত্যসার সম, কৃপালু হতে হবে, সত্যসার হতে হবে, নির্দোষ বদান্য শুচি অকিঞ্চন মিতভোগ, এরকম অনেক 26 প্রকার বৈষ্ণবের গুণ আছে। যদি হিসাব করা যায় 26টা গুণ কারো আমাদের মধ্যেই নাই, কিন্তু আবার বৈষ্ণব বলে পরিগণিত হয়। 26টা গুণই একটি গুণ নেই আমাদের মধ্যে। তাই ইতান বেগান যে বিশ্বহিত ধীর সর্বাভিমান পৃথিবীং সশিষ্যৎ, এই সমস্ত বেগ যিনি দমন করতে পারবেন তিনি জগতে শিষ্য করার জন্য ক্ষমতা রাখেন, তার পূর্বে না। তাই বলছেন যে বাক্যবেগ, অনেক কথা কইবার ইচ্ছায় মানব বাচাল হয়ে পড়ে। এখন একটি মানুষ শুধু কথা বলে, কথা না বলে থাকতেই পারবে না।
অনেক অনেক কথা বলার ক্ষেত্রে তাকে বাচাল বলে হয়ে যায়, বাচাল হয়ে যায়। বাচাল মানুষের শুধু কথা বলে। তাই বাক্য সমুদায় নিয়মিত করিতে না পারিলে পরচর্চা দ্বারা অনেকের সহিত শত্রুতার উদয় হয়। বাক্য যদি আমরা দমন না করতে পারি, বাক্য সমুদায় যদি নিয়মিত বাক্য বলতে হবে, নিয়মিত বাক্য বলতে হবে। প্রচন্ড শুধু অনেক অনেক কথা বলবো তা বলা যাবে না, নিয়মিত বাক্য বলতে হবে, পরিমিত বাক্য বলতে হবে। তা যদি না হয় পরচর্চা দ্বারা অনেকের কাছে শত্রু হয়ে যাব। বলে না এরকম? হ্যাঁ, মানে মায়েদের মনটা খুব সরল হৃদয়, তো এই জন্য বাড়ির কর্তা মশাই যদি বলে দেখো আমি তোমাকে যেটি বললাম না এটি কাউকে বলবে না, এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা, বুঝে গেল? বাড়ির কর্তা যদি বলে দেয় দেখো এই কথাটা যে তোমাকে বলেছি তুমি কিন্তু পাড়ার কাউকে বলবে না, ব্যাস। তারপরের দিন উনি আবার একজনকে বলে দিল, দেখ কিন্তু কাউকে বলবি না, আমার বাড়ির কর্তা মশাই কিন্তু বলেছি, দেখ আমি তোকে কিন্তু শুধু বললাম, কিন্তু বলেই দিলাম আমি শুধু তোকেই বললাম আর কাউকে বলবি না, বাড়ির কর্তা না বলেছে কিন্তু বলেই দিলাম। হ্যাঁ, এইভাবে কি হয়, একে অপরের কথা আমরা বলতে 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 পরচর্চা হয়ে যায়। তার কথা এখানে বলতে আবার তার কথা এখানে শুনে বলা, এটা কি হয়, পরচর্চাই হয়ে যায়। এই জন্য বাক্য সমুদায়কে কন্ট্রোল করতে হবে আমাদেরকে। আর অনাবশ্যক বাক্য বলা নিতান্ত অবিবেচনার কার্য। এই জন্য যারা বৈষ্ণব তাদেরকে অনাবশ্যক বাক্য বলা উচিত নয়, অনাবশ্যক কথা বলা যাবে না, তাহলে বেশি বাক্য হয়ে যাবে। আর বেশি বাক্য বলা মানে আপনার পরচর্চা দেখুন ভুল হবে, বাক্যের মধ্যে ভুল হবেই, অপরাধ হয়ে যাবে বাক্যের মধ্যে, তাই কি না? অপরাধ হবে না। এই জন্য বলছেন যে কিন্তু সংসারী মানব সর্বদাই বাক্য ব্যয় করিবার অভিপ্রায়ে অনাবশ্যক বাক্য প্রয়োগ করিয়া কাল নষ্ট করে। কারা? সংসারী মানব সর্বদাই শুধু কথা বলছে। কে? সংসারী মানব সর্বদাই বাক্য ব্যয় অভিপ্রায়ে তার কাল নষ্ট করছে, শুধু কথা বলবে। এখানে হরিকথা এখন বন্ধ করে দিয়ে আপনাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হোক, দেখবেন আপনারও কথা বলবেন, বলবেন কিনা? 5 মিনিটে যদি আপনাকে একটু নিস্তব্ধ থাকতে বলি তাও থাকতে পারবেন না, এতই বাক্য জমে থাকে আমাদের। এই যে এতক্ষণ যে বসিয়ে রাখা হয়েছে, যে আমার সৌভাগ্য ভালো যে বসিয়ে রাখা হয়েছে, আপনাদের সৌভাগ্য, আমার সৌভাগ্য ভালো যে না কথা বলে বসিয়ে আছেন আপনারা। তাই কম কথাই বলবেন সকলে। এই বহুতর দুঃখ পাইয়া থাকি। দেখো বাক্য ব্যয়ের দ্বারা আমরা শুধু দুঃখই পাই। ধার্মিক লোকেরা এই উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া থাকে। ধার্মিক ব্যক্তিরা কি করে, এই উৎপাত থেকে রক্ষা হওয়ার জন্য মৌনব্রত করে। মৌনব্রত হয় না, কার্তিক মাসে অনেকে মৌনব্রত করে। কার্তিক মাসে মৌনব্রত মানে কি, শুধু কৃষ্ণ কথা ছাড়া অন্য কোনো কথাই বলবে না, কৃষ্ণ কথা ছাড়া। তাই চৈতন্য ভাগবতেও আছে, চৈতন্য ভাগবতেও আছে। কালিদাস শুধু কৃষ্ণ নাম সংকেতে চালায় ব্যবহার, সংসারের সমস্ত কর্ম কৃষ্ণ সংকেতে, মানে বলছে খুন্তি লাগবে, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ নাম সংকেতে সংসার চালাচ্ছেন। কেন? অন্য কথা বলবেন না, যা কিছু বলছে হরে কৃষ্ণ, এরকম বলে কৃষ্ণ নাম সংকেতে তারা সংসার চালাচ্ছেন। তাই ঋষিগণ ভালো ভালো ব্রতের সঙ্গে সঙ্গে মৌনব্রতের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া গিয়েছেন। কি মৌনব্রত? দেখুন, ঋষিগণ এই জন্যই মৌনব্রত ব্যবস্থা করে গেছেন যাতে জীব বাচাল না হয়, বাচাল না হয়। যেমন ভজন পিপাসু ব্যক্তিগণ অনাবশ্যক কথা বলবেন না। যারা ভজন পিপাসু তারা অনাবশ্যক কথা বলবেন না। আন কথা না বলিবি, নাকি আন কথা না শুনিবি, সকলেই করিবি পরমার্থ। আন কথা বলবে না, আন কথা মানে গ্রাম্য কথা। মহাপ্রভু রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুকে বলেছেন গ্রাম্য কথা না বলিবি, গ্রাম্য কথা না শুনিবি।
হ্যাঁ, আর ভালো না খাইবে, ভালো না পরিবে, ব্রজে রাধা কৃষ্ণের সেবা মানসে করিবে। ভালো খেতে বারণ করছেন, ভালো পড়তেও বারণ করছেন, আর ভালো খেতেও বারণ করছেন। তাই যদি অনাবশ্যক কথা বলতে হয় তবে অবশ্য মৌনব্রত অবলম্বন করিবেন। হরিকথা ব্যতীত সকল কথাই অনাবশ্যক। হরিকথা ব্যতীত সকল কথাই বলেছেন অনাবশ্যক কথা। তাই অতএব ভক্তগণ শ্রী হরিকথা ও শ্রী হরিকথার অনুকূল যাহা কিছু কথা থাকে কেবল তাহাই বলিবেন, অন্য সকল কথাই বাক্য বেগের মধ্যে পরিগণিত হইবে। যারা ভক্তগণ হরিকথা ব্যতীত হরিকথার অনুকূলে যাহা কিছু কথা থাকে সেগুলো ব্যতীত যদি অন্য কোনো কথা বলেন তাহলে সেগুলো সব বাক্যবেগ। বাক্যবেগ। তাহলে চিন্তন করুন, কতই না কতই কথা বলি যেগুলো বাক্যবেগ হয়ে যায় বৈষ্ণবদের। এই বাক্যবেগ যিনি সহিতে পারেন তিনি ধীর পুরুষ। বাক্যবেগ। এরপরে বলেছেন কি মনোবেগ, বাচবেগম মনোবেগ। এই মনোবেগ আবার কি বলছেন? মনের বেগ সহ্য করাও ধীর ব্যক্তির ধর্ম। মনের বেগকে ধৈর্য আমাদের ধারণ করতে হবে। যতক্ষণ মনের বেগ ধারণ করিতে অভ্যাস না হয় ততক্ষণ মনসংযোগ পূর্বক কিরূপে ভজন হইবে? মন তো মেন, মনকে ঠিকঠাক কন্ট্রোল করতে পারছেন তো ভজন হবে কি করে? আপনি এখানে বসে থাকলেও মন আপনার দূরীভূত চলে যাবে, অন্য কোনো কিনারার দিকে মন ধাবিত হবে, হ্যাঁ, মন চলে যাবে। তাহলে মনকে যদি সংযত না করি পারি তাহলে ভজন তো হবে না। তাই নিদ্রাকাল ব্যতীত সংসারী ব্যক্তি নানা মনোরথে আরূঢ় হইয়া নানা চিন্তাবেগ হইতে কখনো নিষ্কৃতি লাভ করে না। শুধু নিদ্রাটা ব্যতীত, শুধু ঘুমিয়ে থাকার সময় মনটি ঠিক থাকে। আর বলছেন মন যে কত কত মনোরথে আরূঢ় হইয়া ঘুরছি, মন বিভিন্ন বিভিন্ন জায়গায় মন বিচলিত হচ্ছে। বলছে নানা চিন্তাবেগ হইতে কখনো নিষ্কৃতি লাভ করে না, মনোবেগ। তাই ঋষিগণ মনের বেগকে নিয়মিত করিবার জন্য অষ্টাঙ্গ যোগ ব্যবস্থা করেছেন, রাজযোগীর কল্পনা করিয়েছেন এই মনকে কন্ট্রোল করার জন্য। কিন্তু পরমেশ্বরের নিয়ম এই যে মনকে একটু উচ্চ রস দিয়ে ভুলাইয়া ক্ষুদ্র প্রাকৃত রস হইতে তাহাকে নিয়মিত করিতে হয়। মনকে কি করে দমন করবে? মনকে যে মনকে একটু উচ্চ রস দিয়া ভুলাইয়া ক্ষুদ্র প্রাকৃত রস হইতে তাহাকে নিয়মিত করিতে হয়। মনকে আপনি হঠাৎ করে মনকে আপনি সংসার থেকে নিবৃত করতে পারবেন না। এই জন্য বলছেন যে সেই মনকে দমন করার জন্য ভক্তিপথে যাহাদের মতি আছে মনকে অতি সহজে তাহারা নিয়মিত করিতে পারে। পাতলাই মালা দিন, গরম পাতলাই দিন। তাই মন বলছেন কি তাহারা নিয়মিত করিতে থাকেন এবং মনোবেগ ব্যতীত থাকিতে চাহে না। তাহাকে অপ্রাকৃত বিষয়ে বেগশালী করিলে তাহাতেই তাহার কার্য হইতে থাকিবে, সে আর তুচ্ছ বিষয়ে বেগশালী হইবে না। এবং মনকে নিয়মিত করার জন্য শুদ্ধ কৃষ্ণ অনুশীলন দ্বারা সাধকের মনের বেগ নিয়মিত হইয়া পড়ে। বলছেন মনকে কি করে নিয়মিত করবে? শুদ্ধ কৃষ্ণ অনুশীলনী ভক্তি। কৃষ্ণ অনুশীলনী ভক্তি আমাদের মনকে কন্ট্রোল করে দেবে। তাছাড়া আর কোনো উপায়ে মনকে দমন করা সম্ভব নয়। মনকে কন্ট্রোল করতে পারবো না আমার কোনো উপায়।
এরপরেই বলেছেন ক্রোধ হবে, ক্রোধ, বাচবেগ, মনোবেগ এবং ক্রোধ বেগ। ভক্তি পিপাসুদিগীর ক্রোধের বেগ ধারণ করা নিতান্ত কর্তব্য। এই ক্রোধ, এই ক্রোধের বশবর্তী হয়ে আমরা অনেক 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 যেগুলো মানে আমাদের করণীয় নয়, আমরা সেই ক্রোধের বশত হয়ে আমরা করে বসি ক্রোধ। তাই রূপ গোস্বামীপাদ বলছেন এই ক্রোধ বেগ ধারণ করা নিতান্ত কর্তব্য আমাদের প্রত্যেক সাধক সাধিকাদের। দেখো, এই জন্য আমাদেরকে এগুলো আগে বিশেষ করে পালন করতেই হবে, এগুলোই পালন করতে হবে। এগুলো সাধন শিক্ষা আমাদের। রূপ গোস্বামীপাদ উপদেশ সম্পর্কে আমাদেরকে সাধক সাধিকাদের শিক্ষা দিয়েছেন। আপনি এগুলো দমন না করে কোনোদিন ভক্তি প্রাপ্তি করতে পারবেন না। যতই যা করুন করুন, আপনি বিশেষ অর্চন হরিনাম করছেন, করুন করুন, কিন্তু এই সমস্ত বেগ আমি দমন করতে পারছি না, শুদ্ধ ভক্তি হবেই না। আপনি প্রচুর পরিমাণে বৈষ্ণব সেবা করছেন, প্রচুর কিছু করছেন, কিন্তু বাক্য বেগ দমন হয় না। আপনি একটি বাক্য বেগের দ্বারা কোনো বৈষ্ণবকে উদ্বিগ্ন দিচ্ছে, জিরো হয়ে যাবে ওখানে, ইকুয়াল টু জিরো। বাক্য বেগ কন্ট্রোল করুন। এই জন্য প্রত্যেক বৈষ্ণবদেরকে এই জন্য বাক্য বেগ কন্ট্রোল করতে হবে। বাক্য বেগ, এই জন্য বৈষ্ণবগণ ভগবান গীতাতেও বলেছেন যে কাউকে উদ্বেগ দিতে বারণ করেছেন। উদ্বেগ দেবে না কাউকে। যারা বৈষ্ণবী হতে চলেছে, আমার উদ্বেগ কাউকে দেবে না বাক্য বেগের দ্বারা। আপনার কথাতে যেন কেউ না বৈষ্ণব কষ্ট পান, তাহলে অপরাধ হয়ে যাবে, অপরাধী হয়ে যাবে। তাই মানবের কাম ভঙ্গ হইলে ক্রোধের উদয় হয়। কি ভঙ্গ হইলে? কাম ভঙ্গ হয়ে গেলে ক্রোধের উদয় হয়। ক্রোধ কখন হয়? ক্রোধ যখন কোন কামনা পূর্তি থাকে, খুব আশা থাকে, সেই কামনাটা যদি আপনার পূরণ না হয় না, তখন আমার ক্রোধ হবেই, তাই কি না? ধায়তে বিষান বংশ সংকুস্তে সুপজায়তে সংগাত সংজায়তে কাম ক্রোধাৎ ক্রোধাৎ অভিজায়তে ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহ সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রম স্মৃতি ভ্রংসাৎ বুদ্ধিনাশ বুদ্ধিনাশাৎ প্রণিষ্যতি। क्रोध लोभात् क्रोध प्रभवति लोभात् काम प्रजायते लोभेन मोहस्य नाशस्य लोभ पापस्य कारणम्। এই ক্রোধ লোভ এগুলো দমন করতেই হবে আমাদেরকে। আমরা বলেছি না যে নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলেছেন ক্রোধ লোভ থাকবে, কিন্তু কি কোথায় থাকবে? লোভ সাধু সঙ্গে হরি কথা, ক্রোধ ভক্ত দেশি জনে, কাম কৃষ্ণ সেবার পনে ক্রোধ ভক্ত দেশি জনে, লোভ সাধু সঙ্গে হরি কথা। এটা যেন আমাদের থাকে। তাই ক্রোধ হইলে ক্রমশ বিনাশ পর্যন্ত ফলদায়ী হয়। ক্রোধ বিনাশ হয়ে যাবে। ক্রোধ, এই জন্য প্রত্যেক ভক্তরা আমাদের ক্রোধিত হওয়া যাবে না, ক্রোধিত হওয়া যাবে না। কি আবার তার মধ্যে ক্রোধ নাই তো কারোর? আরে আমারই তো আছে, আপনাদের কি থাকবে না? আমারই আছে প্রচন্ড। কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত। দেখুন নিষ্কাম, প্রথমেই শ্রবণ করলাম, যখন কামনা পূর্তি না হবে, তখন কামনা যদি ভঙ্গ হয়ে যায় তখন ক্রোধ হবে। কিন্তু কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত, তাহলে কৃষ্ণ ভক্তির কোনো জড় কামনাই তো নেই। যে পথ পাওয়ার আছে খেয়ে উঠে মনে। কৃষ্ণ ভক্তির প্রাপ্তি কি? একমাত্র শ্রী চরণ কমল, শ্রী রাধা শ্যাম সুন্দরীর চরণ কমল প্রাপ্তি। তৃষ্ণায় তৃষ্ণা বাড়ি বাড়ি নিরন্তর। তৃষ্ণায় তৃষ্ণা বাড়ি বাড়ি নিরন্তর।
এই যে আমরা ভক্তি যাজন করছি না, আমরা তো এখনো সঠিক মার্গে এখনই পৌঁছাই নাই, এখনো গন্তব্যস্থলে বহুত দেরি, এখন বহুত দেরি আছে গাড়ি। বলছেন ভক্তি যাজন করা জীব ঠান্ডা মতে ঘুমাচ্ছে কি করে? ভক্তি যাজন যারা করছি তারা সঠিকভাবে ঘুমাচ্ছে কি করে? ঘুমাতেও পারবে না তো। আমার তো বিন্দাস ঘুমাচ্ছে, আর বেলা চলে যাচ্ছে, ঘুমাচ্ছে তো ঘুমাচ্ছে, হুঁশই নাই, পড়ে আছি তো আছি। হ্যাঁ, ঘুমাচ্ছে কি করে? সাধারণ ভজন জীব ঘুমাচ্ছে কি করে? কেন? ভক্তি তো আপনাকে শান্তিতে ঘুমাতে দেবে না। ভক্তি যাজন করা সাধক সাধিকাকে ভগবান নিশ্চিন্তে ঘুমাতে দেবে না। তো আপনি না পারবেন ঘুমাতে, না পারবেন জেগেও থাকতে, তার মানে আপনার অভিলাষ নাই। কেন? সে সাধক সাধিকা সর্ব চিন্তায় কাতর হয়ে যাবে, আমি ঘুমিয়ে আছি কি করে, কখন আমার ভগবান প্রাপ্তি করতে হবে, ঘুমিয়ে আছি যে। এটি শাস্ত্রেই বলছে, নিশ্চিত ঘুমাতেও পারবে না। আমরা যার প্রমাণ আমি গুরুদেবের সঙ্গেই থেকে দেখেছি, আমার গুরুপাদ পদ্মের সঙ্গে থেকে দেখেছি, ঘুম অতীব কম। এটি যোগারূঢ় ব্যক্তিদের পক্ষে সম্ভব। যারা যোগারূঢ় হয়, যারা ইন্দ্রকে দমন করে, তাদের ঘুম কম হয়। যারা ইন্দ্রকে দমন করতে পারে তাদের ঘুম কম হয়। আমার ওই গুরুপাদ পদ্মের সঙ্গে থেকে দেখেছি, হ্যাঁ, অতীব ঘুম কম। আমাদের গুরুমাজ মানে সেবা আদি কখন করতো, মানে প্রত্যেক মঠের সেবকদের বিশ্রাম করতে যাবে, আর তখন গুরুমারা সেবা করবে। আমরা থেকেছি তো, তো ব্যাস, কিন্তু আবার 4টায় উঠে পড়বে। হ্যাঁ, আমার তো ঘুমিয়ে আছি, এই মোহন ওঠ ওঠ ওঠ, এই মঙ্গল আরতি প্রদীপ এসছে, ওঠ দরজা খোল, ডেকে ডাকে দাও। দেখুন ঘুম কম। কিন্তু আমরা কি মনে করি, আমার 12টা বেজে গেছে মানে আমাকে সকাল 9টা টানতেই হবে, নাহলে মেকআপ হবে না, নাকি শরীর খারাপ হয়ে যাবে। এটি কাদের জন্য ভাবনা হয়? এটি আমাদের ভাবনা আছে, এটি মানে এটা দেহ কেন্দ্রিক চিন্তন, মানে দেহের উপরে নির্ভর হয়ে আছে। তাহলে আপনার আত্মধর্ম পালন হচ্ছে না, আপনি দেহের প্রতি ডিপেন্ডেন্ট হয়ে আছেন। নিরন্তর কৃষ্ণ কথা বলতে হবে। হ্যাঁ, আমাদের গুরুমাজ আমি দেখেছি তো, আমরা এখনো পারছি না। আমরা মনে করি বাবা এই সময়ের মধ্যে শেষ করতেই হবে। আরে কালকে বাঁচবে কিনা তুমি ঠিক নাই, কালকে সকালে আমার প্রাণ থাকবে, ঠিক আছে? নিরন্তর কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করে। আমাদের গুরুমাজ যখন হরি কথা বলতে কোনো সময় দেখতো না আগে, শীতকালে 11টা বেজেই যাচ্ছে হরি কথা বলতে। কেন? ওনাদের এই সমস্ত রকম ব্যবধান ওনাদের মধ্যে নেই। ওনারা জানে যাবৎ আছো এই প্রাণ দেহে আছে শক্তি, তাবৎ করো কৃষ্ণ পাদ পদ্মে ভক্তি। যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে অনন্য ভাবে ভগবানের চিন্তন স্মরণ করে যাচ্ছে। আমরা তো কি করি, আমরা একটু পরে ঘুমাবো। কারা ঘুমাচ্ছে দেখি? সব ঘুমাও, ঘুমাতে তো হবে। তো তার মানে আমাদের কতটা নিরুৎসাহিত, আমরা কতটা হরিভজনে নিরুৎসাহিত আমরা। তো এটি সহজে যাবে না, ধীরে 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 এগুলো যাবে, এই সমস্ত রকম আমাদের দোষগুলো। তাই কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত, যিনি শুদ্ধ ভক্তিকে আস্বাদন করেন তাহার চিত্তে কোনো প্রকার তুচ্ছ কাম থাকে না। যদবতী মম চিত কৃষ্ণ চরণার বিন্দু, যবে থেকে আমার মন কৃষ্ণ পাদ পদ্মের মকরন্দ গন্ধ ঘ্রাণ করতে শিখে গেছে, ততক্ষণ বলছেন সেই দিন থেকে মনে আর কোন রকম কোন ভোগ পিপাসার উদয় আর হচ্ছে না। যবে থেকে আমার মন কৃষ্ণ পাদ পদ্মের গন্ধ একবার আস্বাদন করতে শিখে গেছে। এই জন্য আমাদের সাধনার চরম পর্যায়ে কি, সাধনার মূল প্রাপ্তি হলো জীবাত্মাকে ভগবানের কৃষ্ণের পাদ পদ্মে ভক্তির অসামৃত সিন্ধুতে আমার জীবাত্মাকে অবগাহন করানো। এটি আমার সাধনার চরম পর্যায়। এই জন্য প্রত্যেক সাধককে উৎকণ্ঠা প্রয়োজন। উৎকণ্ঠা ব্যতীত কোনোদিনই অভীষ্ট প্রাপ্তি আমাদের হবে না।
সাধকের প্রচন্ড উৎকণ্ঠা চাই, সেই উৎকণ্ঠাই সাধক সাধিকাকে তার অভীষ্টের দিকে পৌঁছে দেয়। উৎকণ্ঠা চাই আমাদের প্রচন্ড, উৎকণ্ঠা চাই আমাদের। তাই বলছেন অতএব তাহার মনের অধীর উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহাদের কাম্য ভক্তি আছে তাহারা ক্রোধকে জয় করিতে পারে না। যারা কাম্য ভক্তি আছে তারা ক্রোধকে জয় করতে পারে না। কেবল বিবেকের দ্বারা ক্রোধকে জয় করা যায় না। আপনি বিবেকের দ্বারা যে ক্রোধকে জয় করবেন তাও পারবেন না। কোনো একটি প্র্যাকটিক্যাল কোনো ঘটনা ঘটে গেলে তখন আপনাকে ক্রোধান্বিত হতে হবে। তাই বিষয় রাগ অতি অল্পকালেই বিবেককে নিস্তব্ধ করিয়া স্বীয় রাজ্যে ক্রোধকে স্থান দিয়া থাকে। তাই এখানে শিক্ষা দিয়েছেন যে গৃহী ও সন্ন্যাসী সকলের পক্ষে ত্রিদণ্ড ভিক্ষুর শিক্ষা এখানে দিয়েছেন শাস্ত্রে, যে আমি আত্মা, ক্ষুদ্র জীব, কৃষ্ণ পরমাত্মা। বহির্মুখ জীব সংসার নিষ্ঠ হইয়া ভৌতিক দৈবিক কষ্ট পাইতেছে। তারা বহির্মুখ জীব, তারা সংসারে দৈহিক ভৌতিক এই সমস্ত কষ্ট আমরা পাচ্ছি। কৃষ্ণ সেবাই জীবের নিত্য ধর্ম। এই জগতে আমি সংসার নিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া পরমাত্মা নিষ্ঠারূপ শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিব। সংসারের প্রতি নিষ্ঠাবান হতে বারণ করছে, সংসারের প্রতি নিষ্ঠাবান করতে বারণ করছে। সংসার স্বপ্ন মানো, বিষয় বিপত্তি জানো, নরতনু ভজনের মূল। নাকি অনুরাগী ভজ সদা প্রেম ভাবে লীলা কথা, আর যত হৃদয়ের সুল, আর যত হৃদয়ের সুল বলেছেন, আর চিন্তা করো না। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলছেন আর যত হৃদয়ের সুল। তাই জগতে সংসার নিষ্ঠা পরিত্যাগ করে পরমাত্মা নিষ্ঠা হতে বলেছেন, ভগবানের প্রতি নিষ্ঠা ভজন হোক। তাই পরমাত্মা নিষ্ঠ ব্যতীত এই দুরাত্মকর তমময় সংসার সাগরকে পার হওয়া যায় না। পরমাত্মার প্রতি যদি নিষ্ঠা না হয় তাহলে সংসারকে আমরা তাড়িত করতে পারবো না। এই জন্য মুকুন্দ সেবাই আমার একমাত্র আশ্রয়, ভগবানের সেবা আমার একমাত্র আশ্রয়, তৎ অবলম্বনে আমি উদ্ধার পাইব। এবার জিহার বেগ বলছেন, জিহার বেগ কি করে দমন করা যায়? জিহার বেগকে দমন করাও নিতান্ত কর্তব্য বৈষ্ণবদেরকে। জিহার বেগ, তাই চক্ষুচুষ্য আদি ষড়বিধ রসির প্রয়াসে সংসারী লোক সর্বদা ব্যস্ত, নাকি? তাই গৌর কিশোর দাস বাবাজি মহারাজ বলছেন জিহা খুব মিষ্টি খেতে চাইছে। আর গৌর কিশোর দাস বাবাজি মহারাজ মিষ্টি খেতে চাইছে, আর তখন গৌর কিশোর দাস বাবাজি মহারাজ বলছেন এই নিম পাতা খাওয়াচ্ছেন, খাও ভালো করে, মিষ্টি খাবে না, খাও। দেখো নিজ জিহাকে শিক্ষা দিচ্ছেন, মনকে পরিবোধ দিচ্ছেন, তুমি খুব মিষ্টি খেতে চাইছো, এবার তেঁতুল পাতা, তেঁতুল নিম পাতা দিচ্ছে, খাও, আর খাওয়ার নাম ধরবে না। আর সংসারে জীবী জিহা লালসার জন্য খুব ব্যস্ত, সারাদিন দৈনন্দিন কি খাবে, নতুন নতুন খাবার। হ্যাঁ, এখন তো আবার বাড়িতে এবার প্রায় শতাংশ বাড়িতে রান্নাই হয় না, সব নাকি সব জোম্যাটো বলে একটা অ্যাপস আছে, খাবার চলেই আসে বাড়িতে। হ্যাঁ, খাবার চলে আসে। এখন ইন্ডিয়ান ব্যক্তি খুব বিদেশি ফরেনার খাবার খেতে ভালোবাসে, পিজা, মোমো, চাউমিন, ম্যাগি, হ্যাঁ, পাস্তা, খাস্তা, এগুলো খেতে খুব ভালোবাসে। আমাদের এখন ইন্ডিয়ান ব্যক্তিরা খুব খেতে ভালোবাসে, বিদেশি স্টাইল আর কি। এগুলো যখন খাবেন তখন আপনি কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড। এগুলো মানুষ এখন খুব খায়। তাই জিহাদ লালসের জীব এখন ব্যস্ত খুব, কি খাবে, ভালো ভালো রসালো খাবার খাবে। তাই বলছেন আহার শুদ্ধ চিত্ত শুদ্ধি। আহার শুদ্ধি না হলে চিত্ত শুদ্ধি হবে না।
ভাবছেন আহার শুদ্ধি না করে আমি বিষ্ণু উপাসনা করবো, কোনো মতেই হবে না। আহার শুদ্ধিকরণ করো আগে, আহার শুদ্ধিকরণ করতেই হবে। চিত্ত শুদ্ধি ধ্রুব স্মৃতি, চিত্ত শুদ্ধি না হলে ধ্রুব স্মৃতি হবে না, অর্থাৎ স্মৃতি ভালো হবে না যদি চিত্ত শুদ্ধি না হয়। তাই আজ ফলান্ন ভোজন করিব। হ্যাঁ দেখুন, গৃহমেধি জীবের আজকে একটু পোলাও পাবো, আজকে একটু খিচুড়ি হোক, হ্যাঁ আজকে একটু ভালো ভালো বিরিয়ানি হোক একটু, নাকি বিভিন্ন বিভিন্ন একটু রসের আস্বাদন নিত্য নতুন আমার খাওয়ার এতে খুব ভালোবাসি। তো এইভাবে সংসারে যে বিষয় জিহা লালসায় ভ্রমণ করিতে চায়, জিহা যতই ভোজন করে উহার লালসা ততই বৃদ্ধি পায়। জিহা লালসা যতই ভোজন করাতে দেন ততই উনার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাই জিহার লালসা যারা ভ্রমণ করেন তাহাদিগের পক্ষে কৃষ্ণ প্রাপ্তি বড়ই দুর্ঘট। এই জন্য মহাপ্রভু বলছেন, চৈতন্য মহাপ্রভু চৈতন্য চরিতামৃতে, বৈরাগী হইয়া করে জিহার লালস, পরমার্থ যায় আর হয় রসির বস। খুব বৈষ্ণব হওয়ার আমাদের খুব ইচ্ছা। বৈরাগী হইয়া করে জিহার লালস, পরমার্থ যায় আর হয় রসির বস। বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম সংকীর্তন, শাক পত্র ফল মূলি উদর ভরণ। এটা শাক পত্র ফল মূল দ্বারা উদর ভরণ করতে হবে। কি এগুলো খেতে বলছে মহাপ্রভু। এখন এখন তো আমরা এখন সব ভালো ভালো খাবার খাই সব। এই জন্য এই সমস্ত রকম আধুনিক খাবার বর্জন করবে, ঠিক আছে? এই চাউমিন টাউমিন এগুলো একটু দূরে রাখবেন এগুলো। হ্যাঁ, চাউমিন, পিজা, মোমো, হ্যাঁ তার থেকে সাগর্ণ মহাপ্রভুকে দেন, মহাপ্রভু খুশি হবে। আমাদের গুরুমাস এগুলো খেতেনি না, খেতেনি না। এগুলো প্রসাদ রূপে গ্রহণ করছি ঠিকই, কিন্তু এগুলো প্রসাদ রূপে গ্রহণ হয় না, এগুলো সব তামসিক রাজসিক খাবার। আর এগুলো আমাদের বেশি বেশি চলছে কেন? ওই দেহ কি ইন্দ্রপূর্তি, জিয়া লালসা আমার হইতে জেগেছে, ভালো লাগছে না চাক খেতে, আর এগুলোই খাবো। এগুলো ইন্দ্রকে না, এগুলো ভগবানকে দেওয়ার নিমিত্তটা হচ্ছে নিজেকে ইন্দ্র তৃপ্তি করার জন্য ভগবানকে দেওয়া। বাসনা হয়েছে আমার একটু কি পাস্তা খাবো, তো ওই জন্য দেখছি না দিলে তো না, একটু তুলসী দিয়ে দিই। ম্যাগি, হ্যাঁ ম্যাগিও খাবে, ছাগিও হবে, খাওয়া তাই খাওয়া। তো তার থেকে সাগান্ন দিন, সাগান্ন দিন দৈনন্দিন যে আপনাকে বৃহৎ কিছু বানাতে হবে তাও নয়, কিন্তু যা দিন শ্রদ্ধার সহিত সাগণ্য দিদি ভগবানকে দিন, ভগবান তা গ্রহণ করবেন। কেন? ভগবান বলছেন পত্রম পুষ্পম ফলম তেয়ং জমি ভক্ত প্রযোজ্যতে, নাকি? সেখানে তো বলে নেই যে আপনাকে পনির কাটলেট বানাতে হবে, চিলি পনির বানাতে হবে, এত কিছু করতে হবে, তো বলে এগুলো শুধু নিজেই খাওয়ার জন্য, এগুলো ভালো ভালো খাবো। হ্যাঁ, তো যাই হোক, এগুলো থেকে দূরে থাকাই ভালো সব সময়, এই সমস্ত আহার থেকে। মহাপ্রভু তাহলে কি বললেন? বৈরাগী কৃত্য সদা নাম, বৈরাগী সর্বদা নাম সংকীর্তন নিয়ে থাকবে। গৃহতেও যদি নাম সংকীর্তন না হয় সেখানে পিশাচি বাস করবে গৃহতে। কোন মন্দিরেও যদি সেখানে নাম সংকীর্তন না হয় সেখানেও পিশাচি বাস করবে, সব ঘুঘু পাখি, সব পায়রা বাস করবে, সব পশু পক্ষী, সেখানে পক্ষী আদি বাস করবে সব, যদি কীর্তন না থাকে কোন জায়গায়। এই জন্যই তো ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শিল প্রভুপাদ আজকে বিভিন্ন জায়গায় মন্দির কেনা প্রতিষ্ঠিত করলেন, যেখানে মানুষ নাম সংকীর্তন শ্রবণ। আজকে যে বাড়ি বাড়ি নাম সংকীর্তন কেন হচ্ছে? যে গুরুবর্গদের কৃপাতে এই বাড়ি বাড়ি নাম সংকীর্তন কেন চলছে? আপনারাও আসছেন কিছু সময় বার করে, এগুলো গোস্বামীগণের কৃপা। এই ইষ্টগোষ্ঠী হচ্ছে কেন? সর্বক্ষণ আপনারা কর্মের সংসারে ব্যস্ত থাকবেন, তাহলে পরমার্থ কি করে সংগ্রহ করবেন?
তার জন্য সাধুগুরু বৈষ্ণবগণ এসে তারা শাস্ত্র অনুশীলন আদি করে, তারা ভগবানের প্রতি সাধন আদি করে তখন আপনাকে সাধনার কথা, অনুভবের কথা আপনার কাছে প্রকাশ করে। তাই জিহার লালসা যে ইতি অতি ধায়, কৃষ্ণদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়। যার জিহার লালসা যার আছে সে কৃষ্ণকে পাবে না। হ্যাঁ, মিষ্টি খেলাম, মহারাজ আর একটা নিন, একটা দিন, আর কি করব, এত দূর হয়ে গেছে, দিয়ে দেখি, যাই দেব অঙ্গে তাই যাবে সঙ্গে, দিন আর একটা, কি করবো নাকি, আর একটু বেশি করে দেবেন। হ্যাঁ ঠিক আছে, বেশি করে দেবেন একটু। যাহা অনায়াসই পাওয়া যায় তাহাতেই উদর ভরণ করা উচিত। যা অনায়াসই পাওয়া যাবে তাহাতেই উদর ভরণ করতে, অনায়াসে, ব্যয়সাধ্য নয়, আয়সাধ্য নয়, অনায়াসে। আপনার বাড়িতে কিছুই নেই, আপনার খেতে একটু শাক হয়েছে, তাতেই নেই, কিন্তু শ্রদ্ধার সহিত আপনি 64 প্রকার ব্যঞ্জন দিচ্ছেন, মনের মধ্যে খুব ঘামান্ডিতা আছে, মনের মধ্যে ভুরি ভুরি অহংকার, আমার বাড়িতে দৈনন্দিন 64 কলা দিই, কত কত দিন, মনের মধ্যে যদি অহংকার থাকে ভগবান গ্রহণই করবে না। তার প্রমাণ আমরা দেখুন, সকলেই জানে বিদুর মহারাজের ক্ষেত্রে। কে বিদুরানী, উনি কলার চোপাটাই দিচ্ছেন, মানে যেটা ফেলে দেওয়ার কথা ওইটাই ভগবানকে দিচ্ছেন, ওইটাই ভগবান সেবা করছেন। কেন সেবা করছেন? দেখুন, ভাব যুক্ত হয়ে গেছে, ভাব। তখন ওনার মধ্যে যে অপরাধ কি হবে সেটি কোনো বালাই নেই। এই জন্য আমাদেরকেও এই সমস্ত ব্যবধান থেকে উপরে উঠতে হবে, ব্যবধান থেকে উপরে। যখন ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের যখন জ্বর হয়েছে নাকি, ব্রজে গেলেন উদ্ধবজি, যে নিয়ে আসো চরণ ধুলি, নিয়ে আসো ব্রজ গোপীদের চরণ রেণু নিয়ে আসো। হ্যাঁ, ব্রজ গোপীগণ বলছেন নাও, আর ভরে ভরে নিয়ে যাও, বেশি বেশি করে নিয়ে যাও। কেন? তাহাদের এই অপরাধ আদি থেকে তারা ঊর্ধ্বে চলে গেছে, ঊর্ধ্বে। আমার তো ভয় আছে না কোনো কিছু অপরাধ হয়ে যাবে, মানে আমার একটু সীমাবদ্ধতার মধ্যে রয়েছে, সীমাবদ্ধ অতিক্রান্ত করতে পারছি না, কিন্তু ধীরে ধীরে অতিক্রান্ত হয়ে যাবে ভোজন করতে করতে। মানে এতটাই ভগবানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আমাদের হয়ে যাবে। তাই সাত্বিক দ্রব্য শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া তাহার প্রসাদ সেবন করিলে জিহার পরিতোষের সহিত কৃষ্ণ আলোচনা হইয়া যায়। সাত্বিক আহার গ্রহণ করতে হবে, সাত্বিক আহার। শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদে সুখাদ্য যদি অনায়াসে পাওয়া যায়, তাহাতে জিহার লালসা হওয়া দূরে থাকুক, বরং ক্রমে ক্রমে জিহার বেগ দমিত হয়। আনুকূল্যে যেটি পাবো আমরা সেটি ভগবানকে নিবেদন করবো, আনুকূল্য। এবার বলেছেন উদর বেগ দমন কি করে করা যায়? উদর বেগ, উদর কা বেগ, উদর বেগ কি করে দমন হবে? বলে উদর বেগও একটি উৎপাদ সাধারণ জীবনে। যাহা আহার করিলে ক্ষুধা নিবৃত্তি এবং জীবন রক্ষা হয়, তাহাই উদরের প্রয়োজন। সবসময় যে খাই 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 করলে হবে না, খাও 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 খাও, কি খাবে? হ্যাঁ, উদর বৃত্তি, যাহা যাহা সেবা করলে আমার ক্ষুধাটা নিবৃত্তি হয়ে গেল, ব্যাস আমার শরীর ঠিক আছে। এর থেকে বাইরে আর সেবা করা আমাদের ঠিক নয়। প্রসাদ সেবা করছি বলে যে বলে আকণ্ঠ ভরে পাবো তাও নয়। তাই ভগবান গীতাতে বলেছেন কি, যুক্তাহার বিহারস্য যুক্ত চেষ্টসু কর্মসু যুক্ত স্বপ্নাববোধস্য যোগ ভবতি দুঃখ, নাকি? যুক্ত আহার, যুক্ত বিহার, যুক্ত চেষ্টা, যুক্ত কর্ম, যুক্ত স্বপ্ন, যুক্ত যদি দেখি তাহলে যোগ ভবতি দুঃখ। যদি কেউ দুঃখ এই যুক্তির সহিত পালন করে, তার সংসারে দুঃখ তার হবে না, কোনো মতেই হবে না। নাহলে জীব দুঃখই পাবে। জীব দুঃখ এই জন্যই পাচ্ছে, খেয়ে নিয়েছে আরো ভাবছে যে আরো যদি একটু খেতে পারি, হ্যাঁ, আর যদি রাত্রের জন্য একটু রাখতে পারি,
যখন আপনি চাইবেন তাহলে আপনার অতিরিক্ত বাসনা হচ্ছে, এই জন্য জীব দুঃখই পায়। এই জন্য ভক্তি পিপাসু ব্যক্তি যুক্তাহার দ্বারা শরীর রক্ষা করিবে। যারা ভক্তি পিপাসু তারা যুক্তাহারের দ্বারা কি বলেছেন, শরীরকে রক্ষা করবে। যুক্তাহার ব্যাস হয়ে গেলেই হলো, আহার আমল হয়ে গেছে, ব্যাস অল্প হলে সীমিত হলে ঠিক আছে। যুক্তাহার তাহা না করিয়ে যাহারা অধিক ভোজনের প্রয়াস করেন তাহার নিত্যন্ত উদর পরে, উদর বেগ তাহাদের আছে অত্যাধিক। মিত ভোগ বলিয়া ভক্তগণের একটি লক্ষণ করা হয়। মিত ভোগ মানে স্বল্প আহার, মিত ভোগ মানে স্বল্প আহার। তাই লঘু আহারই সহিলে শরীর ভালো থাকে আর ভজনে ব্যাঘাত হয় না। তাই উদরের রোগ বেগ সহ্য করিতে যাহাদের শক্তি নাই তার সর্বদাই আহার লোলুপ। যারা উদরের বেগ কন্ট্রোল করতে পারে না তারা আহার লোলুপ, সবসময় লোভ খাবো। ভগবত প্রসাদ না হইলে কোন দ্রব্যই আহার করা যাইবে না। ভগবানকে অনৈবেদ্য কোন বস্তু আমাদের গ্রহণ করা যাবে না। প্রত্যেক বৈষ্ণবীদেরকে যদি কি করে থাকে তাকে বৈষ্ণব বলা যাবে না, বৈষ্ণব পদবাচ্য নয়। অনিবেদন বস্তু আমাদের খাওয়া উচিত না, তাহলে ভজনে প্রভাব পড়বে। এটি শাস্ত্রে প্রমাণ, শাস্ত্রে অনেকবার বলেছে। অনৈবেদ্য বস্তু আমাদের সেবা করা চলবে না, তাহলে হরি ভজনে আমাদের প্রগাঢ়তা হবে না। এই জন্য যা ভগবানকে নিবেদন করব সেটি আমাদেরকে সেবা করা প্রয়োজন। এমনকি যদি আমরা একটু জলও যখন পান করি তখনও ভগবান কৃষ্ণের নাম স্মরণ করে জল পান করা উচিত। এমনকি ওষুধও যখন আমার কোনো মেডিসিনও যখন পাই তখনও ভগবানের নাম করে আমাদের ওষুধ সেবা করা হয়েছে। কেন ভগবান গীতাতে বলেছেন অহং ক্রুত অহং যজ্ঞং সদাম ঔষধম মন্ত্র অহম। ভগবান বলছে আমি ঔষধ। গীতাতে ভগবান বলেছেন অহং ক্রুত অহং যজ্ঞং সদাম ঔষধম মন্ত্র অহম। আমি মন্ত্র, আমি ঔষধ। ভগবান বলছে আমি ঔষধ। এই জন্য আমরা সেটিও যখন সেবা করি সেটি ভগবানকে স্মরণ সেবা করা প্রয়োজন। তা বলছেন উদরের বেগ সহ্য করিতে যাহাদের শক্তি নাই তাহারা সর্বদা আহার লোলুপ। ভগবত প্রসাদ না হইলে কোন দ্রব্যই আহার করা যাইবে না। এরূপ যাহাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তাহার উদরের বেগ সহনে বিশেষ সমর্থন। এরকম কোন ব্যক্তির যদি নিষ্ঠা থাকে যে আমি প্রসাদ ছাড়া অন্য কোনো বস্তু সেবা করব না, তাহলে তাদের উদর বেগ কন্ট্রোল করতে পারবে। এই জন্য উদর বেগ প্রত্যেকে কন্ট্রোল করা প্রয়োজন। ব্রতাদিতে যে উপবাস করা হয় তা বেগ দমনের শিক্ষা। এই যে আমরা ব্রত করি, যারা নির্জলা করছেন বা জীবন ভাবে যে ব্রত পালন করছেন, এগুলো হচ্ছে উদর বেগকে দমন করার একটি সহজ উপায়। এই যে ব্রতবাদী করছি এটি জিহা লালসাকে দমন করার একটি সহজ উপায়। যেহেতু একাদশীর দিন দেখুন একবারে এই অল্প আহার, একটু সবজি যেমন তেমন করে, এই একটু সবজি ফল একটু ব্যাস, সেদিন তার ভুরি ভোজ হচ্ছে না। এই জন্য একাদশী পালন করা সকলেরই কর্তব্য। ব্রত পালন করা প্রয়োজন প্রত্যেকের, তার জিহার লালসাও দমন হয়ে যাবে। আর কি বাক্য বেগও এই ব্রত আদি পালনের দ্বারা বাক্য বেগও দমন হয়ে যাবে। দেখুন ব্রত আদির দিন আমরা আন কথা কমই বলে, বাবা এই ঝগড়াঝাটি করবো না, নাকি ব্রতের দিন ঝগড়াঝাটি হলেও বাবা করবো না, আজকে ব্রত আছে, কি তার মানে বাক্য বেগ দমন হয়ে যাচ্ছে। বাক্য বেগ দমন হয়ে যাচ্ছে কেন? এই ব্রত আদি করতে হবে ঠিকঠাক করে। এই জন্য যে ব্রত আমরা করি, একাদশী ব্রত যারা করে, শাস্ত্রী বলছেন যে একাদশী ব্রত যারা করি তারা এটি জানবেন যে মহাপ্রসাদ বর্জন করলাম বলি একাদশী হয়ে গেল তা নয়। আজকে আমি অন্ন পেলাম না আমার একাদশী, সেটি ভাববেন না। একাদশী মানে আমরা বলেছিলাম যে একাদশী মানে একাদশ ইন্দ্রিয়কে দমন করে সেই দিন ভগবানের অনন্যভাবে কৃষ্ণকে স্মরণ করা, সেই দিন আপনার একাদশী। কিন্তু আপনি একাদশীর দিন মহাপ্রসাদ বর্জন করলেন আর সারাদিন কর্ম করেই যাচ্ছেন, সারাদিন কাজ করুন, সেটি ব্রত হলো না।
একাদশী মানে সেই দিন অনন্যভাবে ভগবানের স্মরণ কীর্তন পাঠ। মহাপ্রভু একাদশী দিন সারা রাত নিত্য কীর্তন করছেন, সেটি প্রকৃত ব্রত। ওই দিন আপনি কতটা ভগবানের স্মরণ করলেন, কীর্তন করলেন, ভগবান কথা শ্রবণ করলেন কতটা, সেটি ব্রত। আর যাহারা ভগবানকে নিবেদন করে খায় না তারা বৈষ্ণব নয়, তারা বৈষ্ণব নয়, অনিবেদন বস্তু খেয়ে নিচ্ছে। এগুলো আমাদের করা যাবে না। তাই উদরবেগকে দমন করার কথা শাস্ত্রে ব্যাখ্যা দিয়েছে। এবং উক্ত 6 প্রকার বেগ দমন করার নাম হচ্ছে ধৈর্য। শরীর থাকিতেই সকল প্রবৃত্তি একেবারে নির্মল হয় না, কিন্তু যথাযোগ্য বিষয়ে উহাদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিলে উহার আর দোষজনক হয় না। বলছেন শরীরের মধ্যে কিন্তু থাকবেই, কি থাকবে কিনা, থাকবে, কিন্তু এগুলো যথাযোগ্য জায়গায় নিযুক্ত করতে হবে। এই জন্য কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, দম্ভ সহ স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব। আনন্দ করিয়া হৃদয় রিপ করি পরাজয়, অনাসে গোবিন্দ ভজিব। এই যে বললাম, কাম ও কৃষ্ণ করবার পরে, ক্রোধ ভক্ত দেশি জনে, লোভ সাধু সঙ্গে হরি কথা, মোহ ইষ্ট লাভ বিনে। মোহ, আমার মধ্যে যে মোহ আছে না, মোহটা কি জন্য থাকবে? ইষ্ট লাভ বিনে, মানে ভগবত প্রাপ্তি। আর মদ কৃষ্ণ গুণগানে নিযুক্ত করিব যথা তথা। কে বলছেন? নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলছেন নিযুক্ত করিব যথা। তাহলে মদ, মোহ ইষ্ট লাভ বিনে, মদ কৃষ্ণ গুণগানে নিযুক্ত করিব যথা তথা। তাহলে থাকলো সব কি নাকি? তাহলে কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মাৎসর্য দুটোই থাকলো, সবটাই থাকলো, কিন্তু আপনাকে যথোপযুক্ত জায়গায় লাগাতে হবে। তাই ধৈর্য শব্দ প্রয়োগের আরেকটি তাৎপর্য আছে কি, যাহারা সাধন কার্যে নিযুক্ত হন তার ফল লাভের বাসনা করিয়া থাকে, কিন্তু কর্মীগণ কর্মীকাণ্ডে স্বর্গ সুখ ফল আশা করেন। কর্মীগণ যারা, তারা স্বর্গ সুখ ভোগের আশা করেন। জগতে যারা কর্মী, তাই না, তারা স্বর্গ সুখ প্রাপ্তির আশা করেন। জ্ঞানীগণ জ্ঞানীকাণ্ডে তারা মোক্ষ লাভের আশা করেন, জ্ঞানী ব্যক্তি। তাই ভগবান গীতাতে বলেছেন, তপস্বীব অধিক যোগী জ্ঞানীবপি মতাধিক, কর্মবিশ্ব অধিক যোগী তৎসমাৎ যোগী ভবার জন্য। যোগী নাম বলে, যোগী নাম মানে যোগীদের মধ্যেও নিত্যযুক্ত উপাসতে, যোগী নাম সর্বেষাং নিত্যযুক্ত উপাসতে, শ্রদ্ধায় পরৈবেতস্তে মে যুক্ত তমাম। কিন্তু সমস্ত তপস্বী থেকেও, জ্ঞানী থেকেও, কর্মীদের থেকেও যিনি আমাকে নিত্যযুক্ত হয়ে নিষ্ঠার সহিত, শ্রদ্ধার সহিত যিনি আমার ভক্তি মার্গে হরিভজন করছেন, উনি শ্রেষ্ঠ। হে অর্জুন, তুমি ওনাকে শ্রেষ্ঠ বলে জানিবে। সেই শ্রেষ্ঠ যোগীবে যিনি শ্রদ্ধার সহিত ভক্তি যাচন করছেন। তাই ভগবান গীতাতে বলছেন, ভক্তামম অভিজানতে যাবনে যস্মি তত্ত্বতো। ভক্তামম, একমাত্র ভক্তির দ্বারাই তুমি আমাকে জানতে পারবে, অন্য কোনো কিছুর দ্বারা তুমি জানতে পারবে না। ভক্তি, এই যে ভক্তির দ্বারা ভগবানকে জানা যায় নাকি? ভক্তির দ্বারা জানতে পারবো ভগবানকে। এই জন্য ভগবান সেই দ্বাদশ অধ্যায় বলেছেন সেই শ্লোক নাকি? দ্বাদশ অধ্যায়ে কি যোগ? দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তি যোগ। সেই ভক্তি যুগে ভগবান সেই বিশেষ করে ভক্তি যুগের প্রাধান্য দিয়েছেন। সেই কর্মী জ্ঞানীদের কথা বলেছেন, ক্লেশ অধিকতর স্তেষম অভক্তি চেতসম। ক্লেশ অধিকতর স্তেষম অভক্তি চেতসম। যে ক্লেশ সমস্ত কর্মী জ্ঞানীদেরই তাদের আরাধনা ক্লেশে দেয়। অভক্তি হি গতি দুঃখম দেহবোধ বীরবৎপতে। তারা অন্তিমে তারা প্রচন্ড কষ্ট পায়। যারা অষ্টাঙ্গ যোগ আদি করছেন, পাতঞ্জলি যোগ, প্রচন্ড কষ্ট। যদি অন্তিম সময় ভগবানের মোক্ষ প্রাপ্তি না হয়, তার কষ্ট করা বেকার হয়ে গেল, যে বেকার হয়ে গেল।
ভগবান বলছেন তেষাং সতত যুক্তানাং ফলতং প্রতিপূর্বকম দদামি বুদ্ধি যোগম তং যেন মামোপজন্তি তে। নাকি আর কি বলছেন, যেতু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরা অনন্যনৈব যোগেন মাং ধ্যান্তি উপাসতে। যেতু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরা অনন্যনৈব যোগেন মাং ধ্যান্তি উপাসতে তেষামহং সমুদ্ধত মৃত্যু সংসার সাগরাৎ ভবামি ন চিরাৎ পার্থ মজ্জাবেশিত চেতসাম। বোঝা গেল? ভগবান বলছেন ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব আমি তোমাকে বলছি শোনো। এই জন্য ভক্তগণ কি করেন, তার সমস্ত কর্ম গোবিন্দের চরণে সমর্পিত করেন। কেন? জানে যে নিজের উপরে সে ডিপেন্ডেন্ট থাকবে না, তাহলে তাকে ভোগ করতে কষ্ট পেতেই হবে, নিজের প্রতি ভরসা ছেড়ে দিতে হবে। তাই ভক্তগণ খুব চতুর। তাই ভগবান বলছেন আমার ভক্তগণ কি করেন, যেহেতু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরা অনন্য নৈব যোগেন মাং ধ্যান, সর্বান্তঃকরণে ভগবানকে সমর্পিত করে দেন। ভগবান অর্জুনকে বলছেন, হে অর্জুন শোনো, যারা ঐকান্তিক ভাবে আমার ভজন করছেন তাদের কি সুবিধা শোনো। যারা সর্বান্তঃকরণে আমাকে সমর্পিত করে দিয়েছে, দেখুন ভক্তগণ কি করে, ভক্তগণ একটি খেতিতেও যদি কোনো একটি সবজি চাষ করেন না, সেটিও তার গোবিন্দের জন্য, বা আমার এটি ভগবানের সেবা, নাকি সমর্পিত হয়ে গেল। আপনি কোন একটি সুন্দর ফুলের গাছও যদি লাগান, আহা আমার একটু গোবিন্দের জন্য একটু ফুল হবে, হ্যাঁ, সমর্পিত হয়ে গেল, আপনার চিন্তা হয়ে গেল। তাহলে সমস্ত কিছু গোবিন্দকে সমর্পিত করছেন। ভগবান বলছেন তেষামহং সমুদ্ধত মৃত্যু সংসার সাগরাৎ ভবামি ন চিরাৎ পার্থ মজ্জাবেশিত চেতসাম। যেহেতু আমার ভক্ত আমাকে সমস্ত কিছু সমর্পিত করে দিয়েছেন, তাকে মৃত্যুরূপ সংসার থেকে আমি চিরকালের জন্য উত্তীর্ণ করে দিব। বলো বৃন্দাবন বিহারী লাল কি জয়, বলো সচিনন্দন গৌর হরি কি জয়। বলছেন তেষামহং সমুদ্ধত মৃত্যু সংসার সাগর, তাকে মৃত্যুরূপ সংসার থেকে আমি উত্তীর্ণ করে দেবো, তাকে আর আসতেই হবে না। কেন? মজ্জীব মনোদত্ত ময়ি বুদ্ধি নিবিষয় নিবুষ্যস্য মজ্জীব অত উদ্ধং ন সংশয়। তাহলে মৃত্যু সংসার থেকে উত্তীর্ণ করে দেবেন। অভ্যাসে বস্তুমর্তোসি মৎকর্ম পরমো ভব মদর্থমপি কর্মাণি কুবর্ণ সিদ্ধিম অবাপ্স্যসি। হ্যাঁ, অভ্যাস যোগ করো, অভ্যাস করতে হবে, মনটাকে ভগবানের জন্য নিযুক্ত করতে হবে। অথো চিত্তং সমাধাতু ন শক্নোসি ময়ি স্থিরং অভ্যাস যোগেন ততো মামিচ্ছাতুম ধনঞ্জয়। অভ্যাসে উপসমর্থোসি মৎকর্ম পরমো ভব মদর্থমপি কর্মাণি কুবর্ণ সিদ্ধিম অবাপ্স্যসি। আচ্ছা, তুমি মনটাও দিতে পারছো না ভগবানকে? ভগবান বলছেন অথো চিত্তং সমাধান, তুমি মনটাও আমাকে দিতে পারছো না, তো আমার প্রতি একটু অভ্যাস যোগ করো। অভ্যাসও পারছো না, হ্যাঁ, অভ্যাস উপসমর্থ হচ্ছি, অভ্যাসও তুমি করতে পারছো না, তা আমার প্রতি একটু কর্ম করো, নাকি? ও কর্মও করতে পারছো না। ভগবান বলছেন তাহলে সমস্ত কর্ম স্পৃহা নিবৃত্তি করে দাও, কর্মফলের আনাস আমাকে তোমরা করো না। ভগবান কতই না কত আমাদেরকে সুবিধা দিয়েছেন, মৌনও দিতে পারছো না, আচ্ছা ঠিক আছে তারা মেনে নিলাম, তো অভ্যাস তো করো। আচ্ছা অভ্যাসও করছো, তাহলে আমার বিয়ে একটু কর্ম করো, একটু ভগবানের সেবা টেবা করো, একটু ঝাড়ু দাও, একটু মালা গাঁথো, মন্দির মার্জন করো, তা তো করো। আচ্ছা এটাও পারছো না, তাহলে কর্মের ফল ত্যাগ করে দাও, সম্পূর্ণ আমাকে কর্মফল দিয়ে দাও, অর্পণিত করে দাও সবকিছু, ব্যাস তাই হবে। হ্যাঁ, এইভাবে আমাদেরকে কর্মের দ্বারা ভগবত সেবা আমাদের প্রত্যেকেই করা প্রয়োজন। তাই কৃষ্ণ আমাকে অদ্য এবং 100 বৎসর বা কোন জন্মে অবশ্য কৃপা করিবেন, আমি তাহার চরণাশ্রয় দৃঢ়ভাবে করিব, কখনই ছাড়িব না।
এই প্রকার ধৈর্য ভক্তি সাধক দিগের পক্ষে নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। কিরকম বাঞ্ছনীয়? কৃষ্ণ আমাকে অদ্য বা 100 বৎসরে বা কোন জন্মে অবশ্য কৃপা করিবেন। দেখুন 100 বৎসর বলছেন, বা কোনো না কোনো জন্মে আমাকে কৃপা করবেন, এইভাবে ধৈর্য নিয়ে ভজন করতে বলছেন। তাহলে ভাবুন ধৈর্য সীমা রেখা কোথায় আছে আমাদের। এরকম ধৈর্য নিয়ে আমাদেরকে হরিভজন করা দরকার। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী বদন ভরি প্রেমানন্দে। রাধে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে 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 গোবিন্দ। বলো সকলে, ও রাধে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে 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 গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे
प्रभु की जय। गौर गदाधर जीव की जय। भगवान लक्ष्मी नृसिंह देव की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। परमाराध्यतम परम करुणामणित्रला प्रविष्टम विष्णुपादुष्टुतरशतश्री भक्ति वेदांत शिल पर्यटक गोस्वामी गुरु महाराज की नितला विष्णु भक्ति वेदांत शिल बामन गोस्वामी महाराज की नितला विष्णु भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी ठाकुर की जय। जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत ठाकुर शिल प्रभुपाद की जय। जय परम पूज्य त्रिदंड भक्ति प्रपन्न जति गोस्वामी महाराज की जय। गौड़ीय गुरु परंपरा की सरस्वती त्रिदंडी पादगण की जय। भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। सचिनंदन गौर हरि की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमती राधा रानी की जय। निताय गौर ब्रह्मानंदे।